देखो पहली गल तो यह है कि जदों अंदोलन इत्थे पहुँचदा उस दिन तो लैके 22 जनवरी तक सरकार नाल जिहड़ियां 12 मीटिंगां हुंदियां उन्हां मीटिंगां तो बाद 10 महीने तो सरकार गलबात नहीं करती। मतलब उस तो बाद ये लगता कि सरकार दिखाना चाहती है कि असीं तुहानूं कोई गलबात की लोड़ नहीं, तुसीं बैठे रहो, जिन्नी देर बैठना बैठ जाओ, अक जाओ थक जाओ, आपे चल जाणगे। सो उस चीज़ का तोड़ सीगा कि अचानक प्रधानमंत्री नूं सामने आउणा पिया। ਇਹਦਾ मतलब वो 10 महीने बेशक गलबात टुटी रही पर सरकार की नींद उड़ी रही। सरकार नूं ये अंदोलन डराउंदा सी, सौण नहीं दिंदा सी। सो उस नूं कहंदे जनरेटर की आवाज़ भी ट्रैक्टर की आवाज़ लगती सी कि पता नहीं ट्रैक्टर आ गए। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों मैं समझा नहीं सकिया, मैं हुण किसान भरावां नूं कहना चाहुंदा कि अपने घरां नूं चले जाण, खेतां नूं चले जाण। कुछ किसान ते किसान खेतां नूं चले जाण और घरां नूं चले जाण। ये तो एक गल उन्हें साफ की कि जिहड़े कहंदे सी अंदोलनजीवी ने, ये अतवादी ने, ये नक्सली ने, उस सरकार ने मन्निया कि किसान ने। उसने मन्निया कि मेरी तपस्या च कमी रह गई। तपस्या सच्ची धरती ते बैठ के हुंदी है, तख्त ते बैठ के नहीं हुंदी। सो सत्ता दे तख्त ते सी, किसान धरती ते सी। जदों अन्न और दाता सड़क ते आ जाए तो मतलब देश की स्थिति की आ। सो इसलिए उन्हें माफ़ी मंगी। अजे भी सरकार उस दिन माफ़ी मंग के भुलेखे सी। नरेंद्र मोदी नूं लगदा सी कि मेरे मूँह चों बोल निकलने आ, इधर इन्हां ने ट्रैक्टर ट्रालियां मोड़ लैणियां। ना ट्रैक्टर स्टार्ट किया, ना चाह वाला पतीला चक्या, ना दाल वाली देग चक्की। लंगर भी पक रहे हैं, टेंट भी उवें ही लगे ने, क्योंकि मसले बहुत अहम सी। MSP का मसला 3 कानूनों तो बाद, पराली वाला मसला, बिजली सोध वाला मसला, ये वो 3 मसले सी जिहड़े 3 खेती कानूनों के नाल जोड़ के अंदोलन इत्थे तक पहुंचा। क्योंकि जेकर 23 फसलों ते ऐलानियां होईयां ते पूरी MSP मिलती आ तां पंजाब दा पानी जिहड़ा घट रहा वो ठीक हो सकता है। इसे तरह साडी जिहड़ी जहरी हो रही है खेती वो तो बचा हो सकता है। ते जे इस 1 साल के अंदोलन च 700 किसानों की जान गई, उसदे लई जिम्मेवार कौन है? कि केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं है? जे कानून ना बने होंदे, किसानों नूं इत्थे आउणा ना पैंदा, तां ना एक्सीडेंट हुंदा, ना कोई खुदकुशी करदा, ना किसी का अटैक हुंदा, ना कोई फिक्र च मरदा। वो 700 किसानों का कतल है और उसदा कतल का केस सरकार ते नहीं होना चाहिए। पंजाब ने राजीव लौंगोवाल समझौता भुगतिया, राजीव लौंगोवाल समझौते च मूँह जवानी कुछ किया, लिख के कुछ दिता। पंजाब जाके जब पढ़िया तद पता लग्या कि इसका हथ कटा आए हैं। इसे तरह जाट अंदोलन च हरियाणा धोखा खा चुक्या। जाट अंदोलन मुक गया, सरकार ने भरोसा दिता कि असीं परचे रद्द करांगे, परचे अज भी खड़े ने। इसलिए जथेबंदियां कहंदियां तुहाडे बोलां ते भरोसा नहीं, लिखती भरोसा दिओ। 5 मैंबरी कमेटी बनने तो पहला एक लीडर नूं फोन आउंदा है, ठीक है, युद्धवीर जी नूं फोन आउंदा कि असीं परचे रद्द करन लई तैयार हां, पंजाब पैटर्न ते मुआवजे देण लई तैयार हां, तुसीं अंदोलन खत्म करो। जथेबंदियां कहंदियां पहले परचे रद्द करो, फिर अंदोलन खत्म नहीं होएगा, अंदोलन फतेह होके जाएगा, खत्म नहीं। सो इस तो बाद सरकार फिर चुप कर गई। इधर मीटिंगां दौर शुरू होया। अंदर चलदी मीटिंग दे विच योगी सरकार दा और खट्टर सरकार दा सुनेहा आउंदा है कि असीं परचे रद्द करन लई तैयार हां, पर तैयार हां, रद्द कीते नहीं। मैं उम्मीद करदा कि दिल्ली तो जदों निकल रही जथेबंदियां दे नुमाइंदे वो कह रहे हैं 2-3 कदम, 4 कदम ने, मतलब 1 ਜਾਂ 1.5 कदम रहिंदा। सो इस कजारिया टैल तक पहुँचदे मैनूं लगदा कि वो पूरे कदम हो जाने ने और फतेह मार्च 10 तरीक नूं हो सकता। क्योंकि कईयां नूं आदत हुंदी आ कि दुध मींगणा पा के देना। सो देना तो है ही है, सो मींगणा पा के दिता पर देना पैना, और पूरा दुध चोई बिना नहीं जान लगे किसान। सो इसलिए सारा कुछ हल होएगा और वो संभावना अज आ। सत श्री अकाल, ऑन एयर देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ रमनतूर सिंह बॉर्डर ते मौजूद हाँ। और कल परसों का लगातार मीटिंगां का सिलसिला जारी है, आस बजदी है। और तुसी एक होर चीज़ देखोगे, यादविंदर दिखा दो कि जिन्नी स्टेज ते भीड़ हुंदी है, कल परसों दी मीटिंगां बहुत इंपॉर्टेंट आ। फैसला जिहड़ा भी आऊगा वो पहल के आधार पर लोगों को पता लग जाए, और लोगों का तांता SKM की जिथे मीटिंग हुंदी है उत्थे भी लगा रहिंदा। सो इन्हां सारियां चीज़ों दे विच कल दे बड़े फेर बदल हो रहे ने, बड़ियां चीज़ों के उत्ते आस बजदी आ। फिर कल जिहड़ी मीटिंग होई है सरकार
ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ 3 ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਜਤਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ 3 ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਇਹ 3 ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਸਲ ਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਏਵਾ ਪਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅੱਕ ਜਾਓ, ਥੱਕ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋੜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੜੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਪੱਸਿਆ ਸੱਚੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਔਰ ਦਾਤਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋੜ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਰਪਾਲ ਝਾੜੀ, ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਨਾ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਚੱਕੀ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। MSP ਦਾ ਮਸਲਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਉਹ 3 ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਇਹ 2 ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੱਟਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 2 ਮਸਲੇ। ਤੀਸਰਾ MSP ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। MSP ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਟਰੱਕ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਫਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਪਰਚਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ 'ਚ ਮਰਦਾ। ਉਹ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਰਜ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕਟਾ ਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਰੱਦ ਹੋਣਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਫਿਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਕੱਲ ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਹ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਤ 'ਚ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ MSP ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ? ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਗਠਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ SKM ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਕਾਰਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ। ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣਾ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਈਆਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2-3 ਕਦਮ, 4 ਕਦਮ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਜਾਂ 1.5 ਕਦਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਜਾਰੀਆ ਟਹਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਦਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 9 ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, MSP ਔਰ 1 ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਹੀ ਵੰਡਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ, ਕੁਝ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਚੋਈ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਵੱਜ ਗਏ, 3 ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਛਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਲਓ। ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਫਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਚਾਹੇ 10 ਵਜੇ ਚੜੇ, ਚਾਹੇ ਬਦਲਾਂ ਛੁਪਿਆ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਛੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਰੀਕ 9 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ 10 ਤਾਂ 10 ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ 700 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਦਾ? ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਕੋਈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਅੰਦਰ ਦੀ ਡੀਕਣ ਡਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਐ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾ ਕੀ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? इतना बड़ा आंदोलन ही नहीं चला पहला। एक किसान ने ही एकजुट करके लोकतंत्र की आवाज को बचाया है। क्यों? जद के इस हंकारी सरकार ने उस भ्रिष्टाचार कंपनियां के खिलाफ उन्हां दी शह ते ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਥੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। आप हरियाणा से होता हो? हरियाणा से। कैसा महसूस हो रहा है? बड़े महीनों से आपको वो कह सकते हैं कि प्राणाचारी करने का मौका मिला है पंजाबियों का, अभी मिस करोगे इनको? ठीक है भाई, जो कुछ करेंगे वहाँ करेंगे, उनका मान्य। ये लोग चले जाएंगे यहाँ से, इनको मिस तो करोगे ना? रिश्ते बन गए। हाँ करेंगे क्यों नहीं। लगता है कि जल्दी कोई खबर मिल सकती है खुशी के अंदर से? देखो भी जल्दी मिलेगी। मिलेगी मिलेगी क्यों नहीं। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰਲਮੇ ਮਿਲਮੇ ਜੇ ਭਾਵ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਕਜ਼ਾਈਏ ਟਾਈਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਕ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੰਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਤੂਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ।